مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں عطا کیا ہے تاکہ اس کے نام کو عزت و جلال دیتے رہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جیسی لائیو ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہم مختلف شخصیات کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے خیالات کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ خدا کے عظیم خادم پاسٹر شہزاد سلیمان، جن کا تعلق راہ والی چرچ سے ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ ان سے بات چیت کریں گے اور 14 اگست کے حوالے سے اور بہت ساری جو شخصیات ہیں، کرسچن شخصیات ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے۔ جی پاسٹر جی، کیا حال ہے؟ پاسٹر جی، آپ کو جیسی لائیو ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ پاسبانی خدمت کے ساتھ ساتھ بطور ایڈوکیٹ بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ 14 اگست جو ایک آزادی کا دن ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے جو کرسچن ہیروز ہیں انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور کیا کردار ادا کیا ہے؟ بھائی نعیم، آپ کا بہت شکریہ، اور تمام جیسی لائیو ٹیم کا اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کا، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ اس سے پہلے کہ میں 14 اگست کے ان تمام ہیروز کا ذکر کروں جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں اور خاص طور پہ پاکستان کی جو تکمیل ہے جی اس میں کردار ادا کیا ہے، ان کا ذکر کروں، میں تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرضی باتیں نہیں ہوں گی، نہ سنی سنائی باتیں ہوں گی، یہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اگرچہ یہ تاریخ جو ہے وہ دفن ہوئی تھی اور آج اس کو ہم زندہ کریں گے، اس کی قبر کشائی کریں گے، اس کو نکالیں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ 14 اگست کے حوالے سے، آزادی کے دن کے حوالے سے، یا جتنے بھی آزادی کے سے پہلے کے مار کے ہوئے ہندوستان میں جو اس وقت اکٹھا تھا، میں چند کتب کے نام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کو میں نے پڑھا اور جن سے میں نے استفادہ حاصل کیا، اور وہ چھپی ہوئی اور دبی ہوئی جو ہسٹری کرسچنز کی تھی، کرسچنز ہیرو کی تھی، جنہوں نے پاکستان کی قیام میں بڑی کارکردگی ادا کی ہے اور بڑا انہوں نے جانفشانی کا کام کیا اور بڑی محنت کی ہے، ان کو ہم نکھار کے باہر لے کر آئے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں وہ ان کتب کو ضرور مطالعہ کریں، اور میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب، اس کا نام ہے تاریخ کیا کہتی ہے۔ پہلی کتاب تاریخ کیا کہتی ہے، جو کہ بڑے خوبصورت رائٹر ہیں، مبارک علی صاحب، انہوں نے لکھی، اور لاہور سے یہ زاہد بشیر پبلشرز جو تھے انہوں نے شائع کی، اور اس کو 1993 میں جو ہے وہ شائع کیا گیا، اور اس کے صفحہ نمبر 84 سے میں نے یہ تاریخ کے اوراق میں سے یہ اوراق نکالے ہیں، انفارمیشن نکالی ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ محمد رفیع انور صاحب ہیں، جنہوں نے تحریک قیام پاکستان جو ہے اس کو لکھا ہے، اور یہ لاہور جو ہمارا علمی کتب خانہ ہے وہاں سے شائع ہوئی، اور 1981 میں اس کو شائع کیا گیا، اور اس کے صفحہ 101 سے میں نے جو ہے وہ آج کی جو بات کروں گا اس کا حصہ بنا ہے۔ یہ ندیم فرانسیس صاحب ہیں، ہمارے بہت اچھے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، دس از آر کنٹری، تو یہ لاہور ہم آہنگ پبلشرز نے اس کو شائع کیا، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور 1997 میں جو ہے وہ اس کو شائع کیا گیا، اور اس کے 4 جو مین پیجز ہیں میں ان کو آپ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ ضرور ان سے پڑھیے گا۔ ایک صفحہ نمبر 128، صفحہ نمبر 129، صفحہ نمبر 130 اور صفحہ نمبر 134، جہاں سے آپ کو ان ہیروز کے بارے میں جن کو تاریخ نے دفن کر دیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جن چیزوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو، آپ ضرور استفادہ کیجیے گا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے، کتاب تو نہیں ہے یہ، ایک کمپلیشن ہے، بناوٹ ہے، اشفاق احمد صاحب نے اس کو لکھا، اور یہ پارشن آف پنجاب 1947 جو ہے اس کے ڈاکومنٹس ہیں، اور یہ کمپائلیشن آف آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر سے یہ آئے ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 247 اور 248 سے بھی میں نے اپنے مسیحی ہیروز کا جو ہے وہ ذکر نکالا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک خوبصورت اور بھی ایک کتاب ہے، کتاب نے جد بادشاہ ہے، کتابچہ ہے جس کو آپ کہیں تو، ڈیلی سیول ایلیمنٹری گیزٹ لاہور ہے، جو 23 جون 1947 کو جو ہے وہ یہ لکھا گیا بنا، اور اس کے صفحہ نمبر 1 سے آپ کو یہ چیزیں جو ہمیں ملیں گی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت کتاب ہے جس کو این ڈی لاہور
शाहिद बुक डिपो ने शाया किया और इसके जो लिखने वाले मुसन्नफ हैं उनका नाम इशादत जना है और इसका सफ़ा 180 जो है उस पर आपको ये सारी की सारी जितनी बातें आज मैं आपसे करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन इनकी मिल जाएगी। मैंने इसलिए इन किताबों का जिक्र किया भाई नहीं कि कोई ये ना समझे कि शायद मैं पकड़ी पकड़ाई बात कर रहा हूँ, ये हिस्ट्री का हिस्सा है। कोई भी हमारा नाज़रीन उसको रेफरेंस के साथ पढ़ सकता है, रेफरेंस के साथ उसको पढ़ सकता है। और ये और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अगर आप इन 6 कुतुब को पढ़ लेंगे तो आपको आपके मसीही हीरोज जो हैं वो ये पता चलेगा कि उन्होंने क्या मार के पाकिस्तान के क़याम के लिए मारे किए और किस तरह से फतह हासिल की। जी तो भाई नहीं, मैं आपको कुतुब के बाद अब ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान को बनाने में जो है वो जद्दोजहद की, मुआमनत की है। और इस तरह की जद्दोजहद किया कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि हमने कभी ऐसी इनकी जद्दोजहद सुनी नहीं, पढ़ी नहीं है। तो बेशुमार नाम है, हमने इक्का दुक्का नाम वो भी 2-3 साल हुए हैं सुने हैं, जिसमें एसपी सिंघा साहब का नाम है, ठीक है, यहाँ 1-2 और हमारे मसीह। लेकिन खवातीन ने बड़ी इसमें जो है वो रहम की है, रहम किरदार अदा किया है और आगे बढ़ के उन्होंने सपोर्ट किया है जो पाकिस्तान के क़याम का मसला था उसको सपोर्ट किया है और वोट दिए हैं। सिर्फ 2 वोट नहीं है, बहुत सारे लोगों ने वोट दिए और बाकायदा कॉन्फ्रेंस होती रही हैं, कन्वेंशन होती रही हैं और उनमें जाकर उन्होंने ये काम किया। लेकिन मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूँ 1947 में मसीहों की आबादी क्या थी, ये बड़ा जरूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। हमारा एक इंसाइक्लोपीडिया जिसको आज पूरी दुनिया मानती है, ठीक है जी, विकीपीडिया के मुताबिक 1947 में वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान कहते हैं, इसकी जब वहां पे उन्होंने आबादी मिलाई तो क्रिश्चियंस की आबादी जो थी वो 35%, बल्कि 23% थी, 23%, 20 और 3 23% थी। लेकिन अलमिया ये है कि अगर आप सेंसस देखें, मर्दमशुमारी देखें जो 2017 में हुई, तो वहां पर हमारे क्रिश्चियंस की तादाद जो है वो 1.59 यानी 1.59% है। और अगर आप आज इस साल की बात करें 2020 की, तो इसमें हमारी जो इस वक्त क्रिश्चियंस की आबादी है वो तकरीबन गिनी जा रही है 2%, यानी हम 2% हैं। अब मैं ये समझता हूँ चूंकि हमें हमारी हिस्ट्री से वाकफियत नहीं है, कैसे ही है? और हमें इस बात से वाकफियत नहीं है कि हमारे लिए पाकिस्तान कितनी खूबसूरत जगह है, कैसे ही है? और ये बात मैं आज बताते हुए फख्र महसूस करता हूँ कि जहाँ पर बाकी लोग कहते हैं पाकिस्तान हमारा है, जब हम अपने इन हीरोज की कारकर्दगी को देखते हैं और जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से लोगों ने जिस जिस मुकाम पर, जिस जिस ओहदे पर और जिस जिस जगह पर वो थे उन्होंने मेहनत की और पाकिस्तान बनाया, तो आज से हम भी ये कहना शुरू करेंगे कि पाकिस्तान हमारा है और हम इसके वारिस हैं, जायज वारिस हैं, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत की है, हमारे बाप दादा ने बड़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से आज हम जो हैं वो इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हीरोज हैं जिनके नाम है, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं। अब अगर मैं आपको स्टार्ट से शुरू करूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस वक्त जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठा था तो हिंद कहा जाता था इसको, तो हिंद बनने से पहले क्योंकि मैं हिस्ट्री आपको बताऊं पाकिस्तान बनने से पहले की, पाकिस्तान बनने के बाद तो हमारे हीरोज हैं, हाँ वक्त होगा किसी दिन ऐसा होगा तो भाई साहब हम जो पाकिस्तान बनने के बाद हीरोज हैं उनकी भी कारकर्दगी पर लोग जानते हैं, उनकी मेहनतों पर, पाकिस्तान बनने से पहले जो पाकिस्तान बनने से पहले हीरो हैं उनको जानना है, जिन्होंने कायदन के शाना बिशाना काम किया, साथ मिलकर काम किया। और उसकी वजह क्या थी आज मैं आपको बताता हूँ, सुने मेरी, मैं आपको बताता हूँ। कायद-ए-आज़म ने शाना बिशाना कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। अब मैं बताता हूँ कि क्यों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की और इन लोगों की आपस में बन गई, ये सवाल है ना, क्यों बन गई, क्या वजह थी? तो वजह ये थी कि आप जब भी देखें लिखा जाएगा वहां पर 2 कौमी नजरिया। 2 कौमी नजरिए से क्या मुराद थी? ये नजरिया मजहबी भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको एक और सेंस में आपके साथ बयान करूंगा। ये मजहबी नहीं, ये इलाकाई रस्म और रिवाज और जो दीनी रवाबत थे ये उनका मसला था। तो हिंदू और मुस्लिम्स की जब बात की जाती है तो वहां पर इसके साथ बिलाशुबा क्रिश्चियंस भी अटैच होते हैं, वो भी मिनॉरिटी में थे, मुस्लिम भी मिनॉरिटी में थे और क्रिश्चियन भी मिनॉरिटी में थे, जिनकी मैंने बताया आपको कि वो जो थे वो 23% थे 1947 से पहले, ठीक है जी। तो क्या था कि जो अकायद हिंदुओं के थे उनसे क्रिश्चियंस भी इत्तेफाक नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे अगर
क्रिश्चियन ये कहते हैं कि खुदा दौलत खुदा नहीं है, तो मुस्लिम भी यही कहते हैं। जो हिंदुओं का एक कॉन्सेप्ट और हिंदुओं का कॉन्सेप्ट क्या था कि लक्ष्मी खुदा है। तो यहाँ से इसके अलावा और बेशुमार चीजें थी, गाय, दूसरी चीजें, तो ये एक दूसरे के साथ मिल गए। मिल क्यों गए? अकायद एक जैसे थे, अकायद एक जैसे थे, मजहबी एतबार से एक जैसे थे, सोच के एतबार से एक जैसे थे, खाने पीने के एतबार से एक जैसे थे, रस्म और रिवाज के एतबार से एक जैसे थे। तो इसलिए ये जुड़ गए, और जुड़ने के बाद इन्होंने सपोर्ट किया कायदे-ए-आज़म को। और बेशुमार ऐसे नाम है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी, एक नेहरू रिपोर्ट पेश हुई 1928 में, जिसको नेहरू लाल ने पेश किया। तो क्रिश्चियंस ने 4 बड़े लीडर्स थे जो उस वक्त पंजाब लेजिस्लेशन एसोसिएशन के मेंबर थे, इंडिया में थे। तो उन्होंने सबसे पहले इसको रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद इन्होंने कायदे-ए-आज़म को बुलाया, और कायदे मोहम्मद जिन्ना के साथ इन्होंने यगान के साथ चलने का वादा किया, और ये काम वोट देंगे आपको। और फिर उसके बाद जब 1929 में कायदे-ए-आज़म ने 14 नकात पेश किए नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट, तो सबसे पहले कबूल करने वाले क्या थे? यही मसीही लोग थे, यही हमारे लीडर्स थे, जिनके 1-2 का नाम हमें पता, बाकियों का नाम नहीं पता, और मैं उनके आपको नाम बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा नाम तो आप समझते हैं कि वो हमारे जो थे वो दीवान बहादुर थे। दीवान बहादुर एक ओहदा था, एक टाइटल है, जैसे आजकल वजीर आला है या स्पीकर है या कुछ ऐसा है। तो उनका नाम था SP सिंघासा, और ये क्या थे? ये स्पीकर थे। ये क्या थे जी? स्पीकर थे। किसके? ये थे जो उस वक्त लेजिस्लेशन एसोसिएशन थी उसके, हिंदुस्तान पंजाब। तो ये थे। इसके बाद ये एडवोकेट साहब थे एक हमारे, ठीक है, लाल नेहरू उनका नाम, ठीक है जी, वो एडवोकेट थे। चूंकि वो एडवोकेट थे और कायदे-ए-आज़म साहब भी एडवोकेट थे, तो इनका भी आपस में ताल्लुक था, दूसरे को समझते थे, बहुत सारी चीजें मिलती, वो भी साथ थे, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आप देखें हमारे पास मिस्टर फजल लाई थे, ठीक है, जो फिर इसके बाद एक जर्नलिस्ट थे। और जर्नलिस्ट आपको पता है कि पाकिस्तान में, मैं आपको बताता हूँ कि कायदे-ए-आज़म ने, इससे पहले कि पाकिस्तान बनता, एक अखबार आता था इंग्लिश का, डॉन, दिल्ली से उसका जो था वो ब्रॉडकास्ट उसको निकाला जाता, शाया किया जाता था। तो उसमें एक अंग्रेज जो क्रिश्चियंस थे उनको लगाया, तो उस अशात में पाकिस्तान बनने की सारी बातें शामिल होती थी, वो करते थे। तो इस तरह ये भी एक जो थे वो जर्नलिस्ट थे, इनका नाम था मिस्टर FE चौधरी, और इसके साथ थे BL रेला राम, ठीक है। ये जो लोग थे ये इन्होंने सपोर्ट किया 14 निकात को। और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक मीटिंग हुई 23 जून, ठीक है जी, और इसमें ये फैसलाबाद में हुई, और इसमें कायदे-ए-आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्ना, सर सिकंदर हयात खान, नवाब ऑफ महमूद, ये इस मौके पर कायदे-ए-आज़म के साथ थे, मौजूद थे। और इस मीटिंग में हमारे लीडर्स ने कायदे-ए-आज़म साहब के साथ मिलकर ये गवाही तामुन का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी हम आपको सपोर्ट करेंगे, और फिर सपोर्ट की, ये नहीं कि नहीं की, सपोर्ट की। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मुस्लिम लीग में एक पाकिस्तान को बनाने का किया, तो ये आप देख लें, ये हमारी 9वीं की किताब है मुआशरती उलूम की, उसमें देखें उसके पहले बाब में, दूसरे बाब में ये लिख, उसका आपको मिलेगा ये 4 बड़ी जमातें थी उस वक्त हिंद में, ठीक है जी, जिनके नाम भी गलबन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 4 बड़ी जमात थी जिन्होंने कायदे-ए-आज़म साहब की मुखालफत की, और इन्होंने इत्तेहाद कर लिया कांग्रेस के साथ। और वो 4 बड़ी जमातें थी, ठीक है, जिसमें यूनिस्ट पार्टी थी, एहरार थे, ठीक है, पार्टी थी। उसके बाद फिर जो थे वो ये हमारे जो आलम थे, ठीक है जी, हिंद के, ठीक है, जमीयत आलमान हिंद, ठीक है। उसके बाद फिर दीगर मुस्लिम जमातें थी, उनमें और खास तौर पे एक बड़ा नाम है शफी मोहम्मद साहब का, सर शफी मोहम्मद का। तो वो तो कादियान के पैरेलल खड़े थे मुखालफत में। तो ये इस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्शंस में भी मुखालफत की गई, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जाया जा सके। लेकिन ये मसीही इन्होंने कमिटमेंट की थी कायदे-ए-आज़म के साथ चलने, ये नहीं अपनी कमिटमेंट से थे। और ये सिर्फ खाली मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये ना सोचें कि ये 4-5 सिर्फ लोग थे, इनमें खवातीन भी थी। उनका क्या किरदार? उन्होंने भी ये वोट दिया आगे लग के, अपने ओहदों की परवाह नहीं की, ना उन्होंने गवर्नमेंट की परवाह की कि वो किसी ऐसी जगह पर हैं। और इसमें बड़े नाम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया में होते हैं MLA, हमारे यहाँ पे MPA या MLA, वहां पर होते हैं MLA। तो MLA पंजाब के थे, उनका नाम था KL कुंदन, KN।
اور یہ پریزیڈنٹ تھے ٹھیک ہے جی انڈیا نیشنل کانگریس کے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد راج کماری امرت کور تھی, یہ جو تھی وہ کنورٹڈ کرسچن تھی. اچھا ٹھیک ہے جی. اور یہ جو تھے وہ کالپر روڈ رائل فیملی جو ہے ان سے تعلق رکھتی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور ایم ایل اے تھے, ان کا نام تھا راجا ٹھیک ہے رگبیر سنگھ, اور یہ لیڈر انڈیا کرسچن ایسوسی ایشن تھے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک پادری صاحب تھے, ان کا نام تھا ریورنڈ ایم اینڈریوز, یہ پادری تھے. یعنی یہ نہ سوچیں پادریوں نے بھی قائد اعظم کو کہا, بڑا اہم کردار, پاسبانوں نے بھی, پاسبان لیڈنگ رول تھے. اب نئی بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایم ایل ایز نے بھی جو کہ دیکھیں میں نے بتایا کہ کسی کا تعلق تو وہ کوئی پریزیڈنٹ تھا آل انڈیا کانگریس کا, قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے ٹھیک ہے. پھر میں نے بتایا کہ ایک رائل فیملی تھی, ان کی بیٹی وہ بھی جو کرسچن ہوئی وہ بھی ساتھ کھڑی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور ایم ایل اے تھے اور وہ لیڈر تھے انڈیا کرسچن ایسوسی ایشن کے, وہ بھی ساتھ کھڑے تھے. اور پھر میں نے بتایا کہ پادری صاحب تھے ہمارے, ان کا نام تھا جی ریورنڈ ایم اینڈریوز, وہ ساتھ کھڑے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ان کے ایک اور بھائی تھے ہمارے کرسچن بھائی تھے جن کا نام مسٹر جان برائٹ تھا, وہ بھی ساتھ کھڑے تھے. اور پھر مسٹر الفریڈ. تو یہ سارے لوگ قائد اعظم صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. اور انہوں نے قائد اعظم صاحب کو بلایا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو ووٹ دیں گے. اور پھر دیکھیں کہ ہمارے کرسچنز کی کمٹمنٹ, وہ نہیں لے اپنی جگہ سے, کوئی اتحاد نہیں کیا. حالانکہ نہرو رپورٹ کے بعد انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہندوؤں نے کہ کرسچنز کو ساتھ لگائیں. ان کے ایم ایل اے تھے, وہ سپورٹنگ تھے ان کے, وہ کہہ سکتے تھے. لیکن اب دیکھیں کہ جب وہ ایک ہندو نے ہمارے جو خوبصورت سپوت تھے اپنے ہمارے بزرگ تھے ٹھیک ہے ایس پی سنگھا صاحب, ان کو ایک للکار دی تو انہوں نے کیا کہا تھا, وہ اسمبلی کے انہوں نے کہا تھا جی سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. یہ کسی نے آج تک لفظ نہیں بولے پاکستان کے لیے. اور پھر اینڈ تک وہ پاکستان کے رہے, ساتھ رہے. اور پھر جو مین بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی, 21 جون اور سے 23 جون 1947 یہ پاکستان کے لیے ایک ہسٹری ہے. یہ 3 دن, ان 3 دنوں میں پاکستان بنا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ 14 اگست 1947 جو ہم منا رہے ہیں, اس دن تو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ پاکستان اس سے پہلے جو کام ہوا یہ 3 دن تھے, 21 جون سے لے کر 23 جون تک. اور ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں انہی لیڈرز نے جن کے میں نے نام لیے ہیں, اور یہ دیکھیں کتنے 10-12 لوگ ہیں جو ہیڈ تھے ہمارے, انہوں نے قائد اعظم صاحب کے ساتھ مل کر نہ صرف الیکشن میں بلکہ انہوں نے میٹنگز رکھی, انہوں نے کنونشنز کی, انہوں نے مجمع لگائے. اور پھر انہوں نے بلایا ایز اے پریزیڈنٹ قائد اعظم صاحب کو اور قائد محمد جناح کو, انہوں نے سپورٹ بھی کیا اور ووٹ بھی دیا کہ پاکستان بننا چاہیے. اگر یہ ووٹ نہ دیتے تو ممکن ہے کہ پاکستان نہ بنتا. یہ سچی بات میں بتا رہا ہوں, یہ جھوٹ والی بات نہیں, سچی بات ہے کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان جب بنا تو قائد اعظم نے فیصل آباد کی میٹنگ میں, جہاں پر یہ میں نے آپ کو نام بتائے, چاند لوگ ان کے ساتھ تھے, میں پھر نام ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم بانی پاکستان وہاں تھے. اس کے بعد ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح وہاں پہ تھی. اس کے بعد سر سکندر حیات خان, بہت بڑا نام ہے, یہ ان کے ساتھ تھے. اور پھر نواب آف محمود یہ ان کے ساتھ تھے. تو اس موقع پر قائد اعظم نے پتہ کیا کہا تھا ہمارے لیڈرز کو جب انہوں نے بلایا اور گیدرنگ تھی, تو انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ میں اب سب کی حمایت کبھی نہیں بھولوں گا. میں دوبارہ کوٹ کرتا ہوں قائد اعظم صاحب کے الفاظ, انہوں نے کہا کہ میں آپ سب لوگوں کی حمایت کو کبھی نہیں بھولوں گا. لیکن چلے وہ بات میں چکے ہمارے وہ بانی پاکستان تھے وہ نہ رہے, تو وہ حمایت بھی بھول گئے. اور وہ پھر ایسا ہوا کہ تب سے لے کر اب تک جو ہم کہیں پر ان کا نام نہ لکھا گیا, لیکن یہ ہسٹری ہے جو ان کتابوں میں پائی جاتی ہے, یہ ہسٹری ہے جو دفن ہوئی تھی اور اس کو خدا نے نکالا ہے تاکہ ہم مسیحی یہ بات اعتقاد اور ایمان کے ساتھ اور جوش اور جذبے کے ساتھ کہیں کہ پاکستان ہمارے باپ دادا نے بنایا. پاکستان میں ہمارے بڑے بزرگوں کا خون, ان کی محنت, ان کی جدوجہد جو ہے وہ شامل ہے, ان کی قربانیاں شامل ہیں. فیمیلز نے قربانیاں دی ہیں, فیمیلز نے قربانیاں دی ہیں, میل نے قربانیاں دی ہیں. اور پھر انہوں نے پاکستان بنا اور ووٹ دیا. سب سے بڑی بات ووٹ دیا, کیونکہ ووٹ کے بنا کبھی بھی پاکستان بنا نہیں سکتا تھا. تو یوں 14 اگست 1947 جو تھا وہ دن میرے اور آپ کے لیے اور بڑے تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اور اپنی محنتوں سے پاکستان جو بنایا. اور یوں
14 अगस्त 1947 को फिर एक अनाउंसमेंट की गई कि जी बरसगीर पाक हिंद में एक नया मुल्क जो है, जो नजरियाती है, नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया है, और उसकी भी मुबारकबाद जो दी गई। और आज भी हम एक दूसरे को मुबारकबाद देने के लिए जमा है, लेकिन मैंने ये चाहा कि इस दफ़ा हम मसीही जो है उस बात को सीखें कि हमारा क्या किरदार था पाकिस्तान में। मत सोचें 1919 से हम इस जद्दोजहद का हिस्सा थे बाकायदा, और बेकायदा तो हम 18वीं सदी से थे, क्योंकि जब सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी तो वो कहाँ से पढ़े थे? वो क्रिश्चियन से पढ़े थे। ये सारे इनको उन्होंने पढ़ाया, और इनकी उन्होंने सोच को पॉलिश किया, मरने नहीं दिया, और फिर वहां से ये पौधा तो क्रिश्चियंस तो मैं कहता हूँ बड़ी देर से, लेकिन 1919 में एक लेजिस्लेशन कमीशन बनाया गया पंजाब के, और उनमें हमारे 3 लोग जो थे वो सिट थे, 3 लोग, और उन 3 लोगों ने पाकिस्तान की हिमायत की। पाकिस्तान से मुराद उस वक्त पाकिस्तान का नाम तो नहीं था, लेकिन कायदे उनके साथ वो खड़े थे उस वोट की। हालांकि वो कानून साज, पंजाब कानून साज असेंबली का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को पसे पर्दा करके उन्होंने कायदे उनको ये कहा कि हम आपके साथ हैं और हर जगह हम आपके साथ खड़ेंगे, और फिर उन्होंने अपनी कमिटमेंट को निभाया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो इस बात को बड़ा प्राउड जो है फील करें अपने बुजुर्गों के लिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो कमिटमेंट की कायदे मोहम्मद उसको पूरा किया, और आज तक पूरा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये था कि जब पाकिस्तान बन गया तब मसीहियों के साथ शायद वो सब कुछ ना हो सका जिसके लिए हम मसीही चाहते थे कि उनकी हिमायत की जाए। अब ये तो एक दूसरा चैप्टर हो गया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फख्र महसूस करें इन तमाम लोगों के जिन्होंने अपने वक्त में इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। एहसान काम नहीं था कि वो MLA थे और वो कायदे साहब के साथ खड़े थे, वज़ारतें थी उनके पास, स्पीकर थे, और फिर ये इतनी जुर्रत के साथ कहना कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, ये किसी माई के लाल का जिगरा नहीं था, ये एक मसीही का जिगरा था जिसने कहा। और फिर देखें कि उन्होंने एक स्पाजनामा कायदे आज़म साहब के लिए पेश किया था, और फुल कॉपरेशन उसमें कही, और सपोर्टिंग कहा कि हम करेंगे। और ये जो थी वो 18 नवंबर 1942 में किया गया, एक पासनामा दिया गया 1942 में। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दिनों की खेल थी, मैंने आपको कहा कि 1919 से तो बाज़ाब्ता शामिल हो गए, और उससे पहले ये किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की जड़ों के ले जा पे और नहीं जो कुछ नहीं थले टिका तो चौक ले आ रही। ठीक है, सो भाई नहीं, मैं आपको आज भी जी सर उन तमाम लीडर्स की जो मसीही लीडर्स थे जिन्होंने बानी पाकिस्तान कायदे साहब के साथ शाना बशाना मिलकर काम किया और पाकिस्तान को बनाने के लिए वोट तक दिया और बड़ी मेहनत की, डरे नहीं, झुके नहीं, खरीदे नहीं गए, इत्तेहाद नहीं किया कांग्रेस के साथ, सबसे बड़ी बात इत्तेहाद नहीं माली तौर पर सारा। और उन्होंने 1947 में 14 अगस्त को अनाउंस करवा दिया कि एक नया मुल्क जो है वो वजूद में आ गया। तो मैं आपको उसकी मुबारकबाद देता हूँ और साथ आपको भी 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, मेहरबानी करें अपने उन लीडर्स को जो गुमशुदा हो चुके हैं, जिनका जिक्र कभी किसी ने किया, जिनको शायद तारीख के उराक में दफन किया गया था, आज मैंने उनको उस उराक से बाहर निकाला है। तो आप मेरे इस पैगाम को आगे बढ़ाएं ताकि जहाँ जहाँ लोगों को नहीं ना पता कि मसीहियों का किरदार क्या है, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मसीही साथ ना देते तो शायद पाकिस्तान कभी भी मार्ज वजूद में ना आता। ये हकीकत पर मबनी बात है, ये लिखी हुई बात है, पढ़ी लिखी बात है, इसमें शक वाली कोई बात नहीं है। तो हमें अपने उन बुजुर्गों को लोगों तक पहुंचाना है जिन्होंने उस वक़्त बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के साथ मिलकर शाना बशाना काम किया और फिर कमिटमेंट के साथ ना झुके, ना बिके, ना इत्तेहाद किया, ना कहीं गए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान जब तक बन नहीं गया सुख और चैन का सांस ना लिया। उनको सलूट करें और साथ उनकी काविशों को सराहें और खुद के अंदर ये इत्मीनान पैदा करें कि हम भी उन्हीं के सपूत हैं। और मैं एक मसीही सपूत होते हुए, मसीही घराने का बेटा होते हुए ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेरा है। आप भी ये कहें कि पाकिस्तान हमारा है। हमने पाकिस्तान को बड़ी मेहनतों से, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के और अपनी बड़ी काविशों के बाद इसको हासिल करने में अपना ताउन अदा किया है। हमें उनकी इन तमाम चीज़ों को पसे पर्दा नहीं डालना, बल्कि उनको निखार के सामने लेकर आना है ताकि और लोग भी इनको देखें और वो लोग भी जानें जो शायद मसीही नहीं है कि मसीहों का पाकिस्तान के क़याम में क्या किरदार है। मैंने आपको 5-6 कुतब बताई हैं और उसमें उनको पढ़ें और देखें वहाँ पर हमारे मसीहों के लिए कितने बड़े बड़े कारनामे जो दर्ज किए गए हैं और फिर इनको लाएं आगे
اور فخر محسوس کرتے ہیں, پیغام دے لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں جن کو ہمارے مسیحی بزرگوں نے, آباء و اجداد نے بنایا, جس میں جو بزرگ بھی شامل تھے اور بزرگائیں بھی شامل تھیں. جب تو ہماری تو بزرگائیں تب تو نہیں ہوں گی, لیکن وہ بزرگ اور وہ بزرگائیں یعنی عورتیں اور مرد انہوں نے مل کر پاکستان کے لیے جدوجہد کی. اور خدا اس ملک کو سلامت رکھے, یہ دعا کیجئے کیونکہ یہ ہماری نشانی ہے ہمارے بزرگوں کی. تو خدا اس ملک کو سلامت رکھے, اس کی سرحدوں کو سلامت رکھے, اس میں بسنے والوں کو سلامت رکھیں, اس کی زرخیزی کو بڑھائے, اس کے اندر جتنی بھی یہ ناپاکیاں پیدا ہو چکی ہیں خدا ان کو پاک کرے, اور اس ملک میں خدا اپنی سلامتی کو اور اپنے جلال کو ظاہر کرے. ماسٹر جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہسٹری کے بارے میں بتایا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہیروز کون کون سے ہیں, اس کے بعد کون سے ہیں, اور ہمارے جو ہیروز ہیں کرسچن ہیروز ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور ایک اور چیز ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اب جو حالات ہیں پاکستان کے, اس کے لیے جو پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور اس کے بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ میں بھائی نعیم تمام ناظرین کو جو مجھے سن رہے ہیں میں ان کو یہ کے لیے خوشحالی بقا کے لیے. جی نہیں بھائی, میں تو جتنے مجھے سن رہے ہیں چاہے وہ میرے مسیحی بہن بھائی ہیں یا میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں, ایسے ہی میں ان کو پاکستان کی آزادی کے دن پر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. جی اگرچہ حالات برے رہے ہیں یا مشکلات بنی ہیں یا ہمارا مسیحیوں کا فگر نیچے گیا, جیسے میں نے بتایا کہ 1947 میں ہم 23% تھے اور اب 2% ہو گئے, تو ہمارا گراف کم ہو گیا. ہمیں ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کا سامنا کرنا پڑا. تو ہمیں اس چیز کو اپ کرنا ہے, بڑھانا ہے. اور کیسے بڑھائیں گے؟ جب ہمیں ہماری ہسٹری کا پتہ ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی خون, ان کی محنت اس وطن کی بنیادوں میں شامل ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی گروتھ کریں گے, ہم اپنی گروتھ میں آگے بڑھیں گے. پھر بھول جائیں گے کیا ہوا ہے, آگے کا سوچیں گے. اس ملک کے لیے قربانی کے لیے ہم بھی تیار ہوں گے, اور یہ نہیں سوچیں گے کہ ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, اس بات پر زور دیں گے کہ ہم ملک کو کیا دیں گے, دیا ہے یا کیا دیں گے. اور جب ہم ایسی سوچ لے کے آگے اٹھیں گے تو پھر یقیناً یہ وطن ترقی کرے گا, سلامتی پائے گا, اور دنیا میں عزت اور مقام پائے گا, اور امن و ایمان ہوگا. اور ہم تو دعا یہی ہے کہ خدا اس سبز تارے کو, ٹھیک ہے جی, سلامت رکھے اور یہ پوری دنیا میں روشن رہے, اور اس کے وسیلے جو ہے وہ ہم ہمیشہ دنیا میں جانے اور پہچانے جائیں. تو پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, میں تو پراؤڈ ٹو بی, میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. وی آر پاکستانی. آپ کسی خطے میں چلے جائیں تو وہاں پہ ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے جی کہ ہم پاکستانی ہیں. میں تو کہتا ہوں بھائی نہیں, although we are Christians, but we should be proud at کہ we are پاکستانی. تو پاکستانی ان پہ پراؤڈ ہونا چاہیے, اور اس کی سلامتی کے لیے اور اس کے جلال کے لیے, اور اس میں خدا اپنا جلال ظاہر کرے, اس کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اور ملک کے لیے ہر وقت پازیٹیو سوچنا ہے, اچھا سوچنا ہے, نیگیٹو نہیں سوچنا. جب نیگیٹو سوچیں گے تو پھر اس کا گراف ڈاؤن ہو جائے گا, جیسے ہمارا. اور ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ہم پروموٹ کریں, آگے بڑھیں, سلامتی میں رہیں, تاکہ خدا کا جو نام اور جلال اس ملک میں ہے وہ قائم دائم رہے. ایسے ہی پاسٹر جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہسٹری کے بارے میں بتایا, خدا آپ کو برکت دے. تو جی ناظرین, آپ نے پاسٹر جی کی تمام گفتگو سنی جو ایک تاریخ پر مبنی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کسی بھی فورم سے, کسی بھی پلیٹ فارم سے اس طرح کی انفارمیٹیو آپ کو انفارمیشن نہیں ملی ہوگی. اور جیسے پاسٹر جی نے آپ کو میسیج دیا ہے کہ آپ دوسروں تک بھی یہ سارے جو ہمارے کرسچن ہیروز ہیں اس کا میسیج دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ ہمیں فخر ہو, اس پہ پراؤڈ ہو کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے پاکستان بنانے میں کس قدر قربانیاں دی ہیں. تو خدا آپ کو برکت دے, ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, اور خدا آپ کے گھرانے کو, آپ کے کاروبار کو برکت دے. اس موقع پر پاکستان زندہ باد. جی آپ پاکستان کی سلامتی کے لیے, اس کی بقا کے لیے, ترقی کے لیے دعا کریں, تاکہ پاکستانی قوم اور پاکستانی کمیونٹی جو مزید ترقی کرے. ہمارا جو ایجوکیشن نظام ہے, ہمارا جو قانون کا سسٹم ہے, بلکہ ہر شعبہ جات میں ہم ترقی کرتے جائیں. اس کے لیے پاسٹر جی دعا کریں. جی آئیں سب مل کے دعا کرتے ہیں جی, اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اور اپنے خداوند سے اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, اور یہ پھلے پھولے, دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, اس کے لیے دعا کریں گے. آئیں سب دعا کریں.
बहुत ही मेहरबान प्यारे आसमानी खुदावन, हम जितना भी तेरा शुक्र अदा करें वो थोड़ा है, क्योंकि तेरी नेमतें बेबहा हैं, जिसमें एक बड़ी नेमत आज़ादी है जो खुदावन तूने इस मुल्क को बनाकर हमें अता की। इस मुल्क की बुनियादों में हमारे बड़े बुजुर्गों की खुदावन मेहनत शामिल है, लगन शामिल है, कमिटमेंट शामिल है। तो खुदा इस मुल्क के लिए तेरा बड़ा शुक्र अदा करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदा ये मुल्क खुशहाली में, तरक्की में, सरफराजी में आगे बढ़ता जाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे खुदा। इसकी सरहदें महफूज कर दे, इसका खुदावंद मोहल्ले वकू महफूज कर दे, इसमें रहने वाले लोगों को महफूज कर दे, वबाओं से बचा, कैद से बचा, परेशानियों से बचा, जंगों से बचा और सलामती इनायत कर खुदा। ये मुल्क और मुल्क में बसने वाले तमाम लोग, चाहे वो मसीही हैं, चाहे वो किसी और मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, या खुदावंद वो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं, सब बरकत पाएँ, सलामती पाएँ और खुदावंद ये झंडा हमेशा सर बुलंद रखना और खुदावंद इसके वसीले अपना जलाल ज़ाहिर करना, इस मुल्क को बरकत से नवाजना, इसकी ज़रख़ेज़ी को बढ़ाना, इसकी पैदावार को बढ़ाना, इसकी लागत को बढ़ाना। खुदा जो कुछ इसमें किया जाए वो बायसे बरकत हो जाए। तमाम कमियां, मोहताजियां और घाटे जो मुल्क में मौजूद हैं, कैद मौजूद हैं, वो खुदावंद अपने फजल से दूर करके सलामती फराहम करना इस मुल्क के साथ, इस मुल्क में बसने वाले एक एक शहरी के साथ, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, हमेशा उनकी मुहावत और सलामती के लिए दुआ करते हैं, उनके साथ होना, उनको बरकत देना, इस मुल्क को खुशहाल रखना और सलामती से नवाजना। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेके, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटियाँ बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन के साथ साथ, इस हाज़िर जमात के साथ, इस सारे टीवी चैनल के साथ, इसमें काम करने वाले लोगों के साथ, तमाम टीम के साथ, इनके चेयरमैन के साथ, इनके खुदावंद दूसरे जितने भी अमले के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ और मुल्क पाकिस्तान के एक फ़र्द के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। जलाल बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से, आमीन।